మీ బంగారం తాకట్టులో ఉందా? నెల నెల వడ్డీ కట్టలేకపోతున్నారా? ఆచారి గోల్డ్ 9030022345. నమస్తే, వెల్కమ్ టు మ్యాగ్నెట్ టీవీ. నేను ఆదిత్య. ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల మనం ఏదైనా ప్రమోషన్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే మనం ఏదైనా సర్వీస్ తీసుకోవాలన్నా కానీ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్కి వెళ్ళేసి చాలా టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇక మీదట ఆ బాధ ఏది లేకుండా మనందరి కోసం వచ్చిందే హార్మనీ ప్రొడక్షన్. మరి ఈ ప్రొడక్షన్లో మనకి కావాల్సినటువంటి సర్వీస్ ఉంటుంది. మనం ఎలాంటి ప్రమోషన్ చేయాలన్నా కానీ వీళ్ళని అప్రోచ్ అయితే సరిపోతుంది అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. మరి దాని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. వీటి గురించి చెప్పడానికి ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సందీప్ మిశ్రా గారు అండ్ రుచి మిశ్రా గారు. సో వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం. నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? మంచిగా ఉన్నా. తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది. ఎస్. మీకు తెలుగు వస్తుందా? కొంచెం వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకనంటే మీ ప్రొడక్షన్ లో ఇస్తున్నటువంటి సర్వీస్ కానీ, లేకపోతే మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రమోషన్స్ కానీ చాలా మంచి అప్లాజెస్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో వీ ఫీల్ సో హ్యాపీ. అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ సర్వీస్ ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారని తెలుస్తుంది. మీ సర్వీస్ లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏమేమి చేస్తున్నారు అసలు మీరు? So this is basically a production house. When we say production house, AMT production house, entire film kosam ఏమేం కావాలి వన్ రూఫ్ లో నేను ఇప్పిస్తున్నా. ఓకే. సో బేసిక్లీ ఎట్లా చెప్తే ఫ్రమ్ సే ఇఫ్ ఎనీబడీస్ గాట్ అ బేసిక్ బడ్జెట్, దే కమ్ టు అవర్ ప్లేస్, వి గివ్ ది ఎంటైర్ థింగ్. సో వన్ స్టాప్ షాప్ ఉంది ఇది Harmony Productions basically. So this came with the mindset that we wanted to help the entire new faces industry lo chala talent undi andukosame. So I've actually worked in Bollywood, so from there is what we have come concentrated 3 years total R&D chesina nenu em cheyale etla cheyale, what is the plan about it and all that. And then Ruchi was the main person who wanted to start this. So that is when we have come up. We have an office in Gachibowli. It's a beautiful place. So entire one our place lone studio kuda undi, editing kuda undi, casting kuda we do it. So from starting scratch nunchi movie release ki em kavale, marketing entirely is what we do. Okay. Now other than that, I think she would be able to tell you about what we are doing other than this for the digital marketing platform and corporate companies also. Yeah, as Sandeep said that apart from production house, we have different segment altogether. Like we are helping small business to big businesses, high-end businesses for everything. Like if they're really looking for growth through social media, influencer marketing, product shoot, e-product shoots, branding, packaging, logo, whatever they are looking for, they'll get everything under one roof. That is Harmony Production. And it's not about only the business who are coming up with setup and everything. If it is a chai wala also, we'll be helping him to get a platform like social media to promote his or her business. So this is all about Harmony basically, and it's like a baby for us because we have been working for 3 years. The groundwork, you can say, to understand the do and don'ts from the industry, from the people. There are many companies which do not have any, you can say, impact on social media or on any platform where they can promote their business to grow. So we'll be just helping them to grow their business, to design their business in a different creativity form, or just want to help them. That's it. The entire E-Rose aim ayindi, how is the business growing, and जो दिखता है वो बिकता है. So basically social media influencer marketing chala ekku. So what are we doing is we are getting all the influencers under one roof, which is Harmony Productions, and then we are making sure any business which has to grow, that is seen on Instagram, so influencers will do the marketing for that product. Okay. Basically, and as I told you, the studio is in house itself, so product shoot kuda will do it. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మొత్తం మీ సర్వీస్ ఇస్తున్నారా? Yeah, entire India lo, wherever you want we will go and we'll do it. Okay. At present, the branch is in Hyderabad, so that's the first branch in Hyderabad, but entire India lo we are looking out for growing branches also. ప్రీవియస్ గా ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మీకు? This is the first. This is the first branch. You can operate corporate office. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక హైదరాబాద్ లో ఒక బిజినెస్ లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ క్లాతింగ్ బిజినెస్ అనుకోండి. సో ఈ ఏరియాకి నాకు ఎలాంటి ప్రమోషన్ కావాలన్నా, ఏమైనా కావాలంటే డే 1 నుంచి అప్ టు నా షోరూమ్ లాంచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఇచ్చే సర్వీస్ నాకు ఎంత వరకు హెల్ప్ అవుతుంది? So
So when you say clothing brand lo, you would do the, say you've got the manufacturer, no clothing brand తీసుకొస్తావు నా దగ్గర. From branding from your product to say wearing the product to a model, photo shoots of the model, then taking that product to the social media. So there are online marketings also, platforms like Flipkart, Meesho, Amazon. There also we register you, and then we would put the photographs what we have taken of models to those platforms on online, and then you get business out of it. So from say you got product to selling of product and you being known in the market, we do the entire thing. అండ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ విషయానికి వస్తే, పర్టికులర్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీ విషయానికి వస్తే, ఒక సినిమా మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం, ఒక సినిమా మనం తీస్తున్నాము అని అంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, డిఫరెంట్ ఆర్టిస్టులు అవసరం ఉంటుంది. అండ్ 24 frames లో ఎంతమంది కావాలి అంతమంది ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మీ సర్వీస్ నుంచి మేము తీసుకోగలుగుతామా? Absolutely. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ కి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ నాకు కావాలి అని అంటే కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేయగలరు? Casting it. So whatever you say, if you want a particular script on the dagra, you'll come back to us saying that this script on the, I want the main cast, star cast of the movie, side star cast of the movie. We do the entire supporting stars and all that. ఓకే. So from say, that's what I'm saying, from the main star cast to the crew members, the entire background artist, everything. So whatever you say, from scratch to star. Yeah. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లో బడ్జెట్ లో కావాలి లేదా నాకు హై బడ్జెట్ లో కావాలి అని అంటే ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారా మీరు? Everything. So whether you have a low budget, whether you have a high budget, whatever you have, we are there. So Harmony is there with you for anything and everything. ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టేస్తే, కమింగ్ టు అదర్ సెక్టర్స్, క్లాతింగ్ అనుకున్నాము, రియల్ ఎస్టేట్ ఉండింది, అండ్ కొన్ని హౌసెస్ కి సంబంధించినటువంటి మన ఇంటీరియర్ కి సంబంధించి వాట్ ఎవర్ ఇట్, అంటే వాట్ నీడ్స్ ఇన్ పీపుల్స్, మనకి ప్రజలకి ఏదైతే అందుబాటులో ఉందో ఈ విషయాలకు వస్తే మీ సర్వీస్ అనేది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళకి? So basically, as I rightly said, so today jo dikhta hai wo bikhta hai. So what has been seen is what has been sold. So what we do is selling of the product. So real estate also wants platform to see how it is. So if they have some model villas which are constructed, so what we do is we take the camera, The whole shoot of that villa and just promote it on in social media, so they'll get clients for their villas. So this is there are different sort of ways to get the products and just promote them through social media. For an example, if you speak about, as you said, real estate is a vast market nowadays, and there is a competition. So to just face the competition, people are very eager to be active, be known in public. So to helping them to be a part of public, we are just giving them a platform to do photo shoots, to do some sort of ads for them on YouTube or on media. So these are the different ways. As far as the product concerned, we have to go according to that. ఓకే. the special thing is that we do it entirely creative. So there are a lot of people in the market who do this stuff. ఎగ్జాక్ట్లీ, పీపుల్ కి అదే కావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ లో చాలా ప్రమోషన్స్ కి సంబంధించి చాలా ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి, చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. బట్ హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ అనేది నాకు యూనిక్ గా కనిపించాలి అని అంటే యు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో అది ఆ కంపారిజన్ కనిపించాలి మోస్ట్లీ. So the videos also what you see are with that digital designing. So it's not like a regular video. We are just doing a video and then the same thing is edited and put. We do the entire editing to that with the digital platform, create it in a different manner. So the person who's seeing today, he will have a fresh feeling to it. And a chale low budget lo no estuna. It's not that we are costing very high. Anybody who comes to us, say you have a 10,000 pocket to a lakh or anything above that, we are there to serve you. అండ్ మీ ప్రమోషన్ ఓన్లీ డిజిటల్ అండ్ సోషల్ లో చేస్తున్నారు కదా, ఇది కాకుండా ఇంకా వేరేలా ప్రమోషన్ ఏమైనా ఉందా? So promotion can be anything. So you say there's a auto driver who's driving, you see the ads at the, so we do entire. You wanted a movie ad to be generated, we can do that. So anything, you say from a paper ad, from say hard copy of newspaper ads nunchi, anything you say. It's just a graphic design. So if you want us to just design something for you and you need a poster or something, we are into that as well. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు మీ హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ నుంచి సంథింగ్ క్రియేటివ్ గా ఆలోచించి మేము చేస్తాము అని అంటారు. ఈవెన్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కి మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అసలు? What we do is first and foremost we sit with the client, understand his mindset. Exactly. Our taste is what we need to understand. Our taste nunche that has been delivered. Okay.
So then therefore what he wants, basically what you wear, like you said clothing brand undi na daggara. So if you don't like wearing what you are wearing, then you will not be comfortable. Comfortable, exactly. So therefore, the client, when he comes to us, we understand what color combinations he wants, what is that he is looking at, and how do he wants his product to be showcased. Atlane, we will understand the product first and then we'll deliver it in the market. అండ్ ఇప్పటి వరకు మీ హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ లో ప్రీవియస్ గా ఏమేమి సర్వీస్ చేస్తున్నారు అసలు? So there are a lot of corporate companies that we are serving right now. Yeah. Other than that, corporate companies, we are got the startup companies also. There's a doctor who has come in on a platform with us, and they are starting a roll-on spray. Yeah, she's starting her own brand basically. So she just asked us a help to from scratch. So we have done logo designing, packaging, everything for her product, and it's a roll-on product for pain. So she's just getting that product into two different ways. One is as roll-on and another is spray bottle. So we have done the entire branding for her, as well as we are handling her social page as well. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఇది మీకు కొంచెం హర్టింగ్ గా ఉండొచ్చు, బట్ పీపుల్ కి తెలియాలి డెఫినెట్ గా. మార్కెట్ లో చాలా ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి, చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ప్రమోషన్ చేయడానికి, బట్ పీపుల్ ఎందుకు హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ నే ఎందుకు బిలీవ్ చేయాలి? So basically, our forefathers are from Hyderabad. So we are from Hyderabad. It's not like నేను బయట నుంచి వచ్చిన. సో నా 400 my 5th generation, 6th generation ఇది హైదరాబాద్లో. సో బేసిక్లీ what we say, my great grandfather was only judge in Hyderabad when it was Nizam's. Then my grandfather was an income tax officer. So that is why we are a known family in Hyderabad. So it's not like నేను బయట నుంచి వచ్చిన, నేను outsider. No. ఇక్కడనే హైదరాబాద్లోనే ఉన్నా, అండ్ వీఆర్ సర్వింగ్ యూ. సో యూ కెన్ బిలీవ్ ఇన్ us. మార్కెట్ లో మనం హైయెస్ట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ ఏదైనా ఉంది అంటే ట్రస్ట్. Exactly. ట్రస్ట్ అనేది అంత ఈజీగా అవ్వట్లేదు. సో సమ్వేర్ కొన్ని బిజినెస్ ని మధ్యలో గివ్ అప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈవెన్ కస్టమర్స్ లాస్ అవుతున్నారు, పీపుల్స్ లాస్ అవుతున్నారు, చాలా మంది లాస్ అవుతుంది. సో ఈ ట్రస్ట్ అనేది పీపుల్ మిమ్మల్ని ఎందుకు బిలీవ్ చేయాలి అనేది. Basically, my mother is a social activist. Her name is Ruby Mishra. So all this women police station cases comes to my mom. So she helps anybody and everybody. It's not like only women. Now there are a lot of cases which is like women doing it for males. So she supports whoever is doing wrong. She doesn't support them, and she supports the people who are doing right. So maybe a lady comes to us but she is doing wrong. She understands that and then supports the male. So andukosame what we are seen from the childhood is support, help. So andukosame harmonies come. There are a lot of talent in the market. We have to support them. ఓకే. So we have to be different and we have to give that platform to someone. So andukosame there's Apart from this, what Sandeep said, harmony plays a vital role, and it is special because, see, as you said that trust is important. On the other hand, time is way important than ఎస్. other things, because nowadays there is no time to just go and meet people for their business. So basically you are getting everything under one roof, so you are saving your time there. So harmony somewhere specialize in that you are getting everything. You just come, you just enter once and you will get everything at one store, and you just save your time there and give us a whole project. So this is something. నా ఇంట్రోలో నేను అదే చెప్పాను, మీ టైం సేవ్ అవ్వాలి అని అంటే మీ మైండ్ కొంచెం పీస్ గా ఉండాలి, క్లమ్జీగా ఉండకూడదు, టెన్షన్ అవ్వద్దు అని అంటే హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ ని అప్రోచ్ అవ్వమని చెప్పాను. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం పీపుల్ ఆస్క్ మీ ఎందుకు మేము వాళ్ళని బిలీవ్ చేయాలి, మేము ఎలా ట్రస్ట్ చేయాలి అనేది మళ్ళీ నాకు క్వశ్చన్ వేస్తారు కింద యూట్యూబ్ లో. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. See, trust, as you said that people, as he said that people are coming and joining us and we are understanding them. So it's not only about understanding, we are just stepping into their shoes. That what exactly the budget is. If suppose there is a new startup coming in, and we know that any startup needs time, need money. So we can understand that mindset of that, and according to that, we are making a deliverables to them that yeah, we can help you out, we can just negotiate, we can just cut it down here. Wherever we can cut it down the cost, we'll definitely help them on that part. So people can trust on that people are working for us, and it's not like that we are stringent for something. If we are asking you that we are giving you this sort of services under this budget, so it doesn't mean that we are going to stick till there. If you need some other extra help, we'll always there for you. ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ లేవు. ఇది లైక్ ఇది 10 days సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది. Yeah, it's not like that. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏం హెల్ప్ చేయకూడదు కదా.
So what we do is we make sure that the customer is satisfied. Satisfaction. Customer satisfaction is డే 1 అప్ టు క్లోజ్ అయ్యే వరకు వాళ్ళ హ్యాండ్ మీతో ఉంటుంది. Yes. నవేడేస్ చూసుకుంటే కస్టమర్స్ థాట్ గానీ అసలు ఓవరాల్ గా హ్యూమన్ థాట్ గానీ డే టు డే టెక్నాలజీ అంటే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ మన థాట్స్ కూడా మారుతూ ఉన్నాయి. సో ఈ మారుతున్న థాట్స్ కి తగ్గట్టుగా మీ క్రియేటివిటీని మీరు ఎంతవరకు అప్లికేబుల్ చేస్తున్నారు అసలు? So as rightly said by Ruchi that one platform lone one person. So what is happening is today ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే what would you do? You'll come to a person, you say, okay, you do the website for us. The other person does the packaging for you. So you're going to n number of places. Time leo heroes. And the quality of the product and the entire deliverables one place lone undi. Andukosame you have to come to Harmony. And then as rightly she said that she wants to help people. ఓకే. So our budget kuda, if it is a less cost, but we want our customers to be happy. So we can cut down the cost. They come back with us, okay, inta budget no na dagara. So we say chala budget idi, let's cut down to half of it and we'll do it. So they feel happy also with us. So that is what we are trying to do. you can just create a bond towards your customer, and I think that is something which is very important nowadays, because people really need to connect first, then only trust generate. అండ్ ఇప్పుడున్న బిజీ షెడ్యూల్లో ఈ స్ట్రెస్ లైఫ్ లో సినిమా అనేది మూవీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీ హార్మనీ నుంచి కూడా సినిమాకి మీరు అన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నారు, మంచి ప్రొడక్షన్ ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ తెలుగు టాలీవుడ్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇక్కడ ఎవరు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నారు అండ్ అసలు దీని గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఏం షేర్ చేసుకుంటారు మాతోని? So basically the main pair behind of the production of Tollywood, he's a very famous guy known in Tollywood. He's done a lot of movies, got a lot of name and fame. He's our support function. Need to add one more thing. He's a very gentle and down to earth guy to help people. Director Ishwar Garu, actor Ishwar Garu, he's there with us. He's supporting us basically. Harmony Production is like his baby too. ఓకే. We are basically working with him to grow Harmony Productions when it comes to Tollywood production. సో ఒకసారి ఆయన్ని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దామా? Yes, 100%. ఎస్ ఈశ్వర్ గారు. ఎస్ హాయ్ ఈశ్వర్ గారు. Hi Andy. సో మీ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు వాళ్ళు. జస్ట్ నేను అడిగాను, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మీ గురించి. ఎస్ హార్మనీ ప్రొడక్షన్ విషయానికి వస్తే ఇండస్ట్రీ పరంగా వీళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి సర్వీస్ గురించి చెప్పాలంటే మీరేం చెప్తారు? యాక్చువల్లీ మీకు తెలుసు నా గురించి, నేను ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మందికి ఐ వాజ్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాను. సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే నా ఇంటెన్షన్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఒకటే. యాక్చువల్లీ ఋషి మిశ్రా గారి గురించి చెప్పాలి. తను యాక్చువల్లీ ఈ ఫీల్డ్ కాదు, నాకు ఒక సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. తను యాక్చువల్ టీచర్. Yeah. సో We just got a journey in that way. I worked in school, the Premier Academy. I worked there for 3 years. From there, I got Ishwarji to connect it for one of my event in school. So I have just invited him to come down and just for a judgment. So through that only we got connected, and later on when I have started Harmony, the first name clicked in my mind is Mr. Ishwar to get it into our company as a part, because I know about him that he has already done a lot of projects in Tollywood. సో అంటే తను టీచర్ అయి ఉండి సడన్గా సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే వీఆర్ స్టార్టెడ్ ఎ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అని కాల్ చేశారు. నేను ఒక్కసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అంటే ఆ ఫీల్డ్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్కి ఏంటి, సో ఏంటి మీరు స్టార్ట్ చేయబోయేది ఎవ్రీథింగ్ అని అంటే హార్మోనీ ప్రొడక్షన్స్ ఇలా అనుకున్నాము. ఆఫీస్ కూడా వాళ్ళు అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఉంది. ఇది జనరల్గా మనం బేసిక్గా ముంబైలో వి సీ లాట్. సో హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఉండకూడదు? ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ హౌసెస్, కానీ ఎట్లా ఉంటుందంటే పర్సన్ సింగిల్గా వెళ్ళి వాళ్ళంతా హ్యాండిల్ చేసేటలా. కార్పొరేట్ స్టైల్లో అయితే చాలా తక్కువ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్లో. ఒక పర్సన్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది మనకి లోకల్లో అంతా గజిబిజిగా అందరిలో ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే ఇండివిజువల్కి ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే నేను ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను చాలా వరకు. మనోడే కదా అని మనం కొన్ని ఇస్తాం, ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఏదో మిస్టేక్ చేస్తాడు. ఆ మిస్టేక్ చేసినప్పుడు వాడిని అడిగితే వాడు సరిగ్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వడు, లేదా వాడు ఎటైనా వెళ్ళిపోవచ్చు కూడా. అదే ఒక కంపెనీకి సపోజ్ ఎడిటింగ్ ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీకి ఇచ్చినప్పుడు వాడిని క్వశ్చన్ చేసే ఒక రైట్ ఉంటుంది పర్సన్ దగ్గర. సో నేను ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకున్నది యాక్చువల్లీ పెద్ద బర్డెన్ నెత్తి మీద. దాని ఏంటంటే సపరేట్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చింది. అలా అని చెప్పి వీళ్ళని ఎందుకు నమ్మాలి అనే క్వశ్చన్ కూడా ఆడియన్స్కి రావచ్చు. ఆ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ సంగతి పక్కన పెడితే తను ప్యాషనేట్గా వచ్చారు. ఒక ఫీల్డ్ నుంచి ఇంకో ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు.
సో ప్యాషనేట్ ఉంది అందులో, అంటే ఏదో దాంట్లో నుంచి మనం తీసేసుకుని లోపలేసుకుందామని. నేను ఇప్పుడు దాకా మనం మూవీస్ చాలా రిలీజ్ అయినాయి, అక్కడ చాలా వరకు ప్రొడ్యూసర్స్కి చాలా మైనస్లు అయినాయి. సో ఎందుకు వీళ్ళ త్రూ నేను జాయిన్ అయ్యి తను అడిగిన ప్యాషనేట్ థింగ్ వల్ల చాలామందికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో మనం ఎందుకు క్లబ్ అయ్యి అవ్వకూడదు అని అంటే, ఒక లేడీ ఆమె బయటకు వచ్చి ఎవరికో ఎంతమందికి హెల్ప్ చేద్దాం అన్నప్పుడు మినిమం నాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం అనేది బేసిక్ కామన్గా ఉండాలనేది నా పాయింట్ అంతే. అండ్ స్టార్ట్ అయిందా వీళ్ళ ప్రొడక్షన్ లో మీకు సంబంధించి? ఎస్, నేను స్టార్ట్ చేశాను. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే నేను ఈ హార్మోనీ ప్రొడక్షన్స్ అంటే కంప్లీట్ వన్ స్టెప్ లా ఉండాలని నా త్రూ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రతిదీ నేను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాను. జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఏంటి, పెద్ద సీనియర్ ఆర్టిస్టులు, ఈవెన్ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు, ఈవెన్ పెద్ద హీరోయిన్స్ దాకైనా సరే వాళ్ళ బడ్జెట్ బట్టి మనం వాళ్ళతో మాట్లాడి పెట్టచ్చు. సో నాకున్న గుడ్ విల్ బట్టి అవతలలో కూడా మనం ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళని ఇలా చేయం కాబట్టి మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. అది ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడే మనం వాళ్ళకి కాల్ చేస్తాము, లేదా ప్రాజెక్ట్ పిచ్చింగ్ చేయడము అట్లా ఉంది. సో ఇప్పుడు సందీప్ మిశ్రా గారు కూడా ఆయన హీఈస్ ఆల్సో ఇన్ గణేష్ ఆచార్యకి అసిస్టెంట్గా చేశారు ఆయన. సో ఆయనకి బాలీవుడ్ నుంచి అంత టచ్లో ఉంది. సో ఇటు నేను కొన్ని కవర్ చేసిన, అటు వాళ్ళు కొన్ని కవర్ చేసిన, అడిగితే రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఇమ్మీడియట్గా. అంటే ఎవరైనా ప్రొడక్షన్ హౌస్ మనల్ని ఇంతే బడ్జెట్ ఉందని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళకి అందులో ఎంతవరకు మనం పాసిబిలిటీ చేయొచ్చు అనేది. బికాస్ ఓటీటీస్ ఏది పడితే అది తీస్తే ఈ మధ్యన ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. డైరెక్ట్లీ ఏదో అనుకుంటారు మన వాళ్ళు, ఓటీటీస్ తీసేసుకుంటాయి కదా అని చెప్పి. చాలా టర్మ్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు చాలా అంటే హార్ట్ అయ్యే విషయాలు చాలా మంది ఉన్నారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో కూడా. అది కూడా నేను ఓపెన్ గా చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే సినిమాలన్నీ అయిపోగానే అదంతా ఒక కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ కంపల్సరీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీదే పడి ఉంది. ఇక్కడ బయట ఎలా అయిపోయిందంటే రివ్యూస్ ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లైక్లు కొనడమే అయిపోతుంది, కామెంట్లు కొనడమే అయిపోతుంది, ఇది కొనడమే అయిపోతుంది. మొన్న ఐ థింక్ దిల్ రాజు గారు కూడా మొన్న జెన్యున్గా వదిలేస్తే ఎంత వ్యూస్ వస్తాయో చూసుకోండి, అది బెటర్. ఎందుకంటే ఓన్ డెసిషన్ ఈజ్ బెటర్ అన్నాను. ఇప్పుడు నేనేదో చెప్తాను థియేటర్ బయటకు వచ్చి రాగానే మీరు అది చూస్తారు ఫస్ట్. ఎందుకంటే మీకు టికెట్ దొరకకపోవచ్చు ఆ టైంలో. ఏదైనా పెద్ద హీరో సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఆ టికెట్ దొరకకపోతే మీరు ఆ రివ్యూ చూస్తారు, అరే పోయిందంటరా, ఇక మనకి అక్కడికే ఇంట్రెస్ట్ పోద్ది, ఇంకా డబ్బులు వేస్ట్ అనుకుంటాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఎలాగో ఓటీటీకి వస్తుంది, ఎందుకు దానికి వెళ్ళడం అని. అక్కడ చాలా పెద్ద మైనస్లు అవుతున్నాయి కాబట్టి అది ఎట్లా రెక్టిఫై చేయాలి. ఈ ఫస్ట్లో ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అది ప్యాషనేట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ డిజిటల్ మార్కెట్ వాళ్ళు వచ్చినా, రివ్యూవర్స్ వచ్చినా, వాళ్ళు ఒక చాలా మందిని మీరు చూసారు, వాళ్ళు జెన్యున్గా చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది ఎలా అయిపోద్ది అంటే నాకైన ఎక్స్పీరియన్సే, సగం సినిమాలో వస్తారు వాళ్ళు, వీళ్ళు ఏదో పెయిడ్, వాళ్ళు వచ్చి చూసి నిజంగా జెన్యున్గా చెప్తారు. పోతే పోయింది సినిమా, పోయిందనే చెప్పు, కానీ చూసి చెప్పు అంతే. నువ్వు సగంలో వస్తారు, సినిమా ట్రైలర్లో ఉన్న పాయింట్స్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటారు, లేదా వాళ్ళ మీద ఏదో ట్రోలింగ్ ఉంటే దాని మీద పడేసి చెప్పేయడమే, సినిమా బాగాలేదు భయ్య, అసలు ఈ సినిమాకి ఎందుకు వస్తాము అని అనడము. లేకపోతే అరే సూపర్ ఉంది సినిమా, 1000 కోట్లు కొట్టేస్తుంది, అదిరిపోతుంది. ఎందుకు వస్తుంది 1000 కోట్లు? ఓ చిన్న సినిమాకి వెళ్ళి నువ్వు అట్లా అంటే. నా సినిమా పర్సనల్గా ఒక సినిమా నేను అప్పుడు సెన్సార్ చేసినప్పుడు కొంతమంది రివ్యూవర్స్ని నేను పిలిచాను. అది చాలా ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్. అది తీసింది మనం దేని మీద, గాడ్సే గాంధీని ఎందుకు చంపారు. దీన్ని వేసిందే షో చాలా తక్కువ మందికి, ఎవరు మన ప్రీమియర్స్ వేసాను. ఎందుకు, ఆ సబ్జెక్ట్ కాంట్రవర్సీ కాబట్టి లీడర్స్ వచ్చి చూడాలి, రివ్యూవర్స్ వచ్చి చూస్తే దానికి ఒక మంచి హైప్ వచ్చి దాని తర్వాత సెలబ్రిటీస్తో మళ్ళీ రీషూట్ చేయడానికి. సో వీళ్ళు సగంలో వచ్చారు, కొంతమంది అయితే సినిమానే చూడలే. ఒక వర్డ్ అన్నాడు ఒక అతను వచ్చి, చాచా నెహ్రూ చాక్లెట్లు పిల్లలకు పంచిపెట్టడం చాలా నచ్చింది అని చెప్పి. ఎంత హర్టింగ్గా అనిపించిందంటే, నేను రివ్యూవర్స్ని పిలిచింది ఎందుకు, సినిమా చూసి రివ్యూ చెప్పడానికి. వీళ్ళు అసలు నేను ఆ సీనే లేదు దాంట్లో. గాంధీజీ చనిపోయినప్పుడు చాచా నెహ్రూ పిల్లలు చాక్లెట్ ఎందుకు పంచుతారు. సో ఇట్లాంటి రివ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా హర్టింగ్ అనిపించింది. ఇది ఎక్కడన్నా మారుతుందా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్, ఎందుకు జెన్యున్ రివ్యూస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో అంతే పర్ఫెక్ట్గా థియేటర్ బయటకు వచ్చినా, లేదా డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో కూడా ఇప్పుడు పేజెస్ ఎక్కువైపోయినాయి, మీమ్ పేజెస్ ఎక్కువైపోయినాయి. సో మీమ్ పేజెస్ వల్ల అయినా సరే వేసింది ఎక్కడ దాకా రీచ్ అవుతుంది జనాలకి. సో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబర్స్ని, వాళ్ళకున్న వ్యూవర్స్ని మనీ ఇచ్చి పెంచుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఎలా పెంచుకుంటున్నారో మనకు తెలియదు. మనకేంటి, వాళ్ళకి వ్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని మాకు చెప్తారు. డిజిటల్ ప్రమోషన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఒకళ్ళు వచ్చి నేను చేస్తా అంటారు, నేను చేస్తా అంటారు.
ఈ అప్రోచ్ వేలో ఎక్కడో మిస్టేక్ చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్. అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసి మన హార్మోనీ నుంచి ఎంతవరకు జెన్యున్గా వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళాలి అనేది. సో థియేటర్ బయట అయినా సరే లేదా సినిమా గురించి అయినా సరే ఈసారి నుంచి అంటే మేము స్టార్ట్ చేసే దాని దగ్గర నుంచి ఈసారి పర్ఫెక్ట్ రివ్యూస్ అనేది బయటికి రావాలనేది. అది ఏదైనా సరే అవతల వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ జెన్యున్గా హర్ట్ అయినా లేదా వాళ్ళు హ్యాపీ అయినా సినిమాలో ఉన్న పాయింట్ని జెన్యున్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు రిపీట్ చేయొద్దు అనేది మన థింగ్. ఓకే, ఇదే అండి ఉన్న నా త్రూ నేను వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎడిటింగ్ దగ్గర నుంచి డిఏ దగ్గర నుంచి కొత్త కెమెరామెన్స్ అవనివ్వండి, డిఓపీస్ కానీ మ్యూజిక్ కూడా ఫ్రెష్ వాళ్ళు చాలా అంటే నాకు డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి రైటర్స్ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి నేను నాకైన మైనస్లన్నీ అవతల వాళ్ళకి ప్లస్ చేసుకుంటూ రావాలనేదే మన ఇంటెన్షన్. ఓకే, తెలిసిన కొంచెం అవతల వాళ్ళకి చెప్తే బాగుపడతారు. నేను ఎప్పటి నుంచో ఒకటి ఫాలో అవుతాను, ఒక చిన్న సిద్ధాంతం అనుకోండి. ఇప్పుడు మీ రిలేషన్స్ ఉన్నారండి, మీరు ఇంటర్వ్యూకి మీరు ఇట్లా యాంకర్ అవుదామని వచ్చారు. మీరు యాంకర్ అవుదామని వచ్చినప్పుడు ఎందుకురా ఆ ఫీల్డ్ అయ్యో చాలా మంది అన్నారు. అది ఎంత హర్టింగ్ ఉంటుంది మనకి. ఒక్క చుట్టాల్లో ఎవరన్నా ఒక్కడొచ్చి మిమ్మల్ని నువ్వేమవుదాం అనుకుంటున్నావురా, ఏం చేస్తున్నావురా బదులు ఏమవుదాంరా అనుకునే ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగితే మీ లైఫ్ టర్నింగ్ అయిపోతుంది. అవును, అంటే దానికి ఎక్కడ ఏమి ఇస్తున్నట్టు, అతను డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లా, ఏమి ఇవ్వక్కర్లా, టైం, మోరల్ సపోర్ట్ అండ్ టైం ఒక్కటి మీ మీద జస్ట్ స్పెండ్ చేస్తే. నేను జస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగా మీరు యాంకర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు, నేనున్న డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ లేదా యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లో. సో నా ఫ్రెండ్ యాంకర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, మీరు ఒక వర్డ్ నా మీద వేశారు, నువ్వేమవుదాం అనుకుంటున్నాను నేను అడిగాను, మీరు యాంకర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. నేను వెళ్ళే వేలో ఎక్కడో చోట ఇప్పుడు నా సినిమానే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ టైంలో చేసి ఉండొచ్చు, మీరు యాంకర్ అవుదాం అనుకున్నారు, 2 కెమెరా సపోర్ట్ తీసుకుని నేను మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు. మేబీ ఆ టైంలో ఇవ్వకపోయినా తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఇవ్వచ్చు. సో ఒక వర్డే కదా అది. ఇదేంటి ఒక 10 నిమిషాల టైం ఈవెన్ కూర్చుంటే మనకు అది వచ్చేస్తుంది ఆ టైం అనేది. డబ్బులు అక్కర్లే, జస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలు మనోడు అనుకుని దాని కోసం కూర్చుంటే మనం డెఫినెట్గా ఎవరికైనా సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ నుంచి మిగతా సెగ్మెంట్స్ అనేసి కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఈయన చెప్పింది చాలా హ్యాపీ. అంటే ఈయన సపోర్ట్ ఉంటే హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ ఇంకో లెవెల్లో ఉండేలా ఉంది. For production, for Tollywood, see why we connected. I just wanted to share this to you. Actually, our vision is same. Even as of now, what we have seen in Tollywood, there is a challenging entry if you want to enter into Tollywood. So what we are doing, we are basically giving a platform to a new faces who are really coming from outside and just eagerly waiting to get a chance to come into Tollywood. So we are looking out new faces and give them a platform. Harmony basically helps them to get a platform through us. So this is our main vision, that we are looking for people who are really coming here and giving their time, efforts and everything to get a small sort of, you can say, a character or a role over there in Tollywood. So we want them to be happy and get something if they are coming. So this is our vision. So that vision actually connects us. And about production and Tollywood, Ishwar, I think Ishwar Garu is a best person. Same birds are flock together. This is the best example, I think. Exactly. So we three have decided that if production comes in our mind, so Ishwar is there to taking care of. For branding, packaging, that was our main, you can say, a main startup, but we slowly we entered into because we got him. So anyhow, we had that dream that we are going to do in future, but by grace of God, we get it right away. So finger crossed, we are going to do you can say miracles through Harmony. Definitely. And we'll show that yeah, people can trust. ట్రస్ట్ విషయానికి వస్తే ఎందుకు వీళ్ళనే ట్రస్ట్ చేయాలి అని అంటే, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో స్టే ఉన్నారు. ఈవెన్ చార్మినార్ కింద ఉన్న భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ కూడా వీళ్ళకి బిలాంగింగ్. Yeah, it belongs to us. Our Bua Miss Shashikala Mishra ji is taking care of that temple. సో ఎవరు ఈ చిన్న ఈ ప్రమోషన్స్ ఏది అదర్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ పేరుని పోగొట్టుకోవాలని అయితే అనుకోరు. ఓకే, సో ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి వాళ్ళు దీంట్లోకి వచ్చి ఇంత సపోర్ట్ చేసినప్పుడు నా వంతు సపోర్ట్ నేను వాళ్ళకి చేయాలి. సో ట్రస్ట్ విషయానికి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇందాక సందీప్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను. ఎందుకంటే ట్రస్ట్ అనేది వన్స్ మనం లాస్ అయ్యామంటే తర్వాత మనం ఎంత ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్న టైం రాదు. ఇంకా వన్స్ అది కోల్పోయాము అని అంటే ఇదిగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్ని ఇన్ని జనరేషన్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ చిన్న సినిమాల్లోకి వచ్చి వాళ్ళైతే పేరు పోగొట్టుకోవాలనుకోరు. సో వాళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అవనివ్వండి, ఏదైనా ప్రమోషన్స్ అనివ్వండి, చాలా జెన్యున్ గా
అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈమె మెంటాలిటీకి వస్తే ఆమె ఉన్న డబ్బులు కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు సరిగ్గా ఇవ్వకపోయినా ముందు ఈమె వేసి ప్రమోట్ చేసే మెంటాలిటీ ఆమెది. We both believe in karmas basically. Whatever we are giving, we are getting. Simple. సో సందీప్ గారు ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఇప్పుడు దాకా సంపాదించుకున్నదంతా ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చాక మొత్తం దీంట్లో పెట్టాలేమో అన్న, ఎందుకంటే ఇది రిటర్న్స్ చాలా తక్కువ వచ్చే ఫీల్డ్, పబ్లిసిటీ ఫీల్డ్ ఇది. సో ఆయన సంపాదించిందంతా ఇదంతా ఇటు పెట్టేటట్టు ఉన్నామే అనుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఆ మెంటాలిటీ అలా. సో ట్రస్ట్ విషయానికి వస్తే జెన్యున్ గా ట్రస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో మాకున్న గుడ్ విల్ ని యాడ్ చేసుకుని దీనిలో జెన్యున్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ కి హెల్ప్ అవ్వాలనేది ఫ్యూచర్ మనం వర్డ్ చెప్పాలి, అప్పుడు ట్రస్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏంటి స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఓకే వీళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు, వీళ్ళ దానికి ప్రమోషన్కి వచ్చినట్టు ఉంది అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ జెన్యున్ గా మీ ఛానల్ కి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే మీరు మ్యాగ్నమ్ ఛానల్ ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తుంది కొత్త వాళ్ళకి అందరికి కూడా. ఇట్స్ మాకు హంబుల్ థ్యాంక్స్ మీ ఛానల్ కూడా. Genuinely thanks to your channel. థ్యాంక్ యూ. అండ్ జెన్యున్ గా ఉన్న వాళ్ళని, ఎవరైతే ప్యాషనెట్ తో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం మా డోర్లు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి, మా మ్యాగ్నెట్ టీవీ డోర్లు ఆల్వేస్ తెరిచే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మా ఎండి సార్ కానీ, మా సిఇఓ మ్యామ్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా స్టాఫ్ కానీ అందరూ కూడా ఇలాంటి విషయాల్లో అందరూ స్ట్రగ్లింగ్ ఓవర్కమ్ చేసి ఇక్కడ వరకు వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి మా వాళ్ళు ఇలాంటి విషయాలు చాలా ముందుంటారు. అండ్ మీ రిఫరెన్స్ ద్వారా మీ ప్రొడక్షన్ నుంచి నన్ను కూడా లాంచ్ చేస్తే Certainly. డెఫినెట్ గా. సో ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ గా లాంచ్ చేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. Please, you just visit once to our office. అండ్ జోక్స్ అపార్ట్, ఫైనల్ గా హార్మోనీ ప్రొడక్షన్ గురించి మీరేం చెప్తారు? వన్ స్టెప్ సొల్యూషన్ అంతే. మీరు అక్కడ ఎంటర్ అవుతే సినిమా గురించి అవనివ్వండి, డిజిటల్ మార్క్, వేరే ఏ బిజినెస్ అయినా సరే ఒకసారి వచ్చి మమ్మల్ని కలిస్తే దాని సొల్యూషన్ అనేది అక్కడ క్లీన్ గా ఒక్క దగ్గరే దొరికిపోతుంది. As we have a tagline called Lens to Launch, we create all. So this is something about harmony. మీరు ఇంకా మంచి సర్వీస్ చేయాలి, ప్రజలు ఎప్పుడు ట్రస్ట్ గా మిమ్మల్ని నమ్మి వాళ్ళ టైం ని, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని మీ చేతిలో పెట్టి వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మా ఛానల్ ద్వారా. అండ్ ఇంత మంచి విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much.